നന്ദി ബഹുമാനപ്പെട്ട മന്ത്രി. നവകേരള നിർമ്മിതി ലക്ഷ്യമിട്ടുകൊണ്ട് സമഗ്രമായ ഒരു ദൗത്യത്തിന് തുടക്കം കുറിക്കുന്ന ഈ വേളയിൽ ഇന്നത്തെ ഈ ചടങ്ങിന് പ്രൗഢി കൂട്ടുന്നതാണ് ഇന്ത്യൻ സിനിമാ രംഗത്തെ അതുല്യ പ്രതിഭകളുടെ സാന്നിധ്യം. ആശംസകൾ നേരാൻ ആദ്യം നമുക്ക് ക്ഷണിക്കാം ഏറെ അഭിമാനത്തോടെ ശ്രീ കമൽ ഹാസനെ. എല്ലാവർക്കും നമസ്കാരം. ബഹുമാനപ്പെട്ട മുഖ്യമന്ത്രി പിണറായി വിജയൻ സാറിനും എൻ്റെ സുഹൃത്തുക്കളായ മമ്മൂട്ടി സാറിനും മോഹൻലാൽ സാറിനും അതുപോലെ എല്ലാവർക്കും നമസ്കാരം. മന്ത്രിമാർക്കും നമസ്കാരം. I'm going to speak in English. There's a reason why. You will understand what I'm speaking, but I want the rest of the nation. I want the rest of the nation to understand what I'm saying and why I'm saying this about our Kerala. Kerala holds a very special place in my life and its journey. And the people of this state have been always generous in embracing my art. And I have two main careers in my life. One is as an artist and another as a people's representative. At the outset of my journey in both these careers, I always came to Kerala to learn and take inspiration. I was a kid of 7 or 8-year-old when I did my first Malayalam film, Keraleeyam, which was the first directorial venture of my favorite director, Mr. Sethumadhavan sir. The film industry in Kerala has played a critical role in shaping the cultural landscape of this state, as well as my own outlook towards cinema. The movies you make, we make, not only captivate audience worldwide, but also play a critical role in addressing pertinent social issues. This commitment to social narratives reflects the state's progressive and socially conscious ethos. I have tried to emulate the same in my artistic career. I've been informed that one of my movies, Madanotsavam, is being showcased during this event. I would like to thank you, sir, for this honor. I was 21 when I did that film. Now I fondly remember Director Shankaran Nair, Salil Chaudhary Saab, and all the technicians of the film who gave me so much independence and freedom to be part of the filmmaking process and allowed me to improvise and in the process learn. In 2017, when I decided to take the plunge into active politics, once again I turned to Kerala and took advice from your dear Chief Minister, Mr. Pinarayi Vijayan. My people-centric politics draws inspiration from the famed Kerala model of development. When I called for strengthening of local bodies in Tamil Nadu, I was hoping to emulate the miracles of Kerala's decentralized governance, championed by People Planning Campaign of 1996. Most states have struggled to achieve real democratic governance, decentralization to local bodies, and Kerala stands as a beacon of inspiration, one I hope the rest of India will emulate. That's the reason why I'm making this speech in English. I want the rest of India
to know, emulate, and understand what we are celebrating. Our two states, Tamil Nadu and Kerala, share not only geographical border, but also a bond of culture. Both states share a commitment to knowledge and individual development with governance focused on improving health and education systems. Our people share a deep love for classical arts, music, and dance. Our linguistic and culinary similarities especially helped me as a young child when I came to work in Kerala. It was right here in Vaikam in 1924, a common man called E.V. Ramaswamy transformed into the legendary Dravidian icon Periyar. During the Satyagraha movement against the caste oppression, he earned the moniker Vaikam Veeram, the warrior of Vaikam. Most people have forgotten, but the world's first elected communist government was the 1957 Kerala government of the iconic leader E.M.S. Namboodiripad, much to the chagrin of CIA and other people. Kerala has successfully implemented the most extensive land reforms, universal health care education system in India, but through collective action also successfully created a rights-based political culture where the common man does not merely hope, but demands for the government to enhance all spheres of their daily life. What is unique about the Kerala development model is that Kerala has achieved the distribution of land of health and education services, distribution of governance powers to local bodies than most. Today, when governments focus on growth-based development model, Kerala has charted its own path by showing the world that economics is not just about growth, but also distribution. What is the point of double-digit growth if it only benefits a select few? It was the legendary Namboodiripad who saw the democratic governance and power reaching the local institution as the critical function of governance. Till date, the 1996 People's Plan campaign remains the most sustained and effective devolution of resources and decision-making power to local governments in all of India. The benefits of this decentralization were seen during the recent COVID lockdown, where local self-governance in over 1,000 panchayats, along with your government healthcare institution, resulted in a response to the crisis that became the yardstick of COVID crisis management across the world. The COVID-19 crisis has demonstrated governments with robust and flexible welfare system are far better at reducing the social cost of economic contractions and accelerating recoveries. By engaging civil society and self-help groups, you have mitigated local elite capture of institutions that plagues local governments all over India. Decentralized local government leads to democratic local development. In this manner, you have demonstrated that Gandhian economics with focus on decentralized self-sufficiency work into the 21st century. In my humble opinion, Kerala is the first state in India to successfully create a robust safety net through its universal education and health models. Your state's ability to harness its diaspora through cultural soft power and has hard dollars through foreign remittance is a lesson to other states to similarly focus on universal healthcare and education. In this day and age of neoliberalism, when the role of a state is constantly diminishing, Kerala has demonstrated to the world that its state institutions have been more effective in dealing with daily issues and major crises owing to both its political culture, its politicians, its ability to develop power and capacity to involve civil society in governance. But as all capable leaders,
Honorable CM Pinarayi Vijayan has shown that he is not just satisfied to sit on the laurels, but to ambitiously strive for excellence. I'm impressed by your efforts to leverage Kerala's excellent social demographics to transform your state into a knowledge economy in a socially inclusive and environmentally conscious manner. You have laid the blueprint for a new role for the state in promoting economic transformation to move beyond industrialization-centric development. By harnessing the comparative advantage of your human capital and accumulated capacity for public action, I'm delighted to participate in this event that showcases all that Kerala has achieved in culture, politics, economics, and trailblazing path it will chart forward in the 21st century. I'm excited to hear from other eminent dignitaries and hope to learn again from Kerala, as I have done so many times in the past. Thank you. Namaskar. താങ്ക് യു സോ മച്ച് ശ്രീ കമൽ ഹാസൻ. ഇനി ആശംസകൾ നേരാൻ ക്ഷണിക്കുന്നത് ബഹുമാനപ്പെട്ട വൈദ്യുതി വകുപ്പ് മന്ത്രി ശ്രീ കെ കൃഷ്ണൻകുട്ടി സാറിനെയാണ്. സ്നേഹാദരങ്ങളോടെ ക്ഷണിക്കുന്നു. ബഹുമാനപ്പെട്ട മുഖ്യമന്ത്രി, മറ്റ് മന്ത്രിമാർ, വേദിയിലും സദസ്സിലിരിക്കുന്ന വിശിഷ്ട വ്യക്തികൾ, ഉദ്യോഗസ്ഥന്മാർ, സഹോദരി സഹോദരന്മാർ, കേരളപ്പിറവി ദിനമായെന്ന് നമ്മളെങ്ങനെ നമ്മളായി എന്ന ലോകത്തെ അറിയിക്കുന്ന കേരളീയം അരങ്ങേറുകയാണ്. കേരളത്തിൻ്റെ ചരിത്രത്തിൽ ഇതുവരെ ഉണ്ടായിട്ടില്ലാത്ത മഹോത്സവമാണ് കേരളീയം. പരിപാടിയുടെ തലസ്ഥാന നഗരിയിൽ നടക്കാൻ പോകുന്നത് ജാതിയിൽ നിന്നും ജന്മിത്വത്തിൽ നിന്നും മോചനം നേടി മതേതരത്വത്തിലും ജനാധിപത്യത്തിലും ഊന്നി വികസിത രാജ്യങ്ങളോട് കിടപിടിക്കുന്ന രീതിയിൽ ആരോഗ്യ വിദ്യാഭ്യാസ മേഖലകൾ മുന്നേറിക്കൊണ്ട് രാജ്യത്തെ ആകെ മാതൃകയാൻ നമുക്ക് കഴിഞ്ഞു എന്ന ലോകത്തിന് മുമ്പിൽ ഒരു അത്ഭുത കാഴ്ച ഒരുക്കുകയാണ്. കേരളീയം യാഥാർത്ഥ്യമാക്കുവാൻ ഇതിനുവേണ്ടി പരിശ്രമിച്ച എല്ലാ വകുപ്പുകളെയും മറ്റു ഏജൻസികളെയും അഭിനന്ദിക്കും. കേരളീയ ആഘോഷത്തിൻ്റെ വിജയത്തിന് എല്ലാ ആശംസകളും നേർന്നുകൊണ്ട് എൻ്റെ വാക്കുകൾ ഉപസംഹരിക്കുന്നു. നമസ്കാരം. നന്ദി ബഹുമാനപ്പെട്ട മന്ത്രി. ഇനി ആശംസകൾ നേരാൻ സ്നേഹത്തോടെ ക്ഷണിക്കട്ടെ, ഏറെ സ്നേഹത്തോടെ ക്ഷണിക്കട്ടെ ശ്രീ മമ്മൂട്ടിയെ. നമസ്കാരം. എല്ലാവർക്കും കേരളപ്പിറവി ആശംസകൾ. ഇതൊരു മഹത്തായ ആശയത്തിൻ്റെ തുടക്കമാണ്. കേരളീയം ഇത് കേരള ചരിത്രത്തിലെ ഒരു വലിയ മഹാസംഭവമായി തീരട്ടെ എന്ന് ഞാൻ ആശംസിക്കുകയാണ്. ഒരു എഴുതി തയ്യാറാക്കിയ ഒരു പ്രസംഗം എൻ്റെ കയ്യിലില്ല. എന്തെങ്കിലും വാക്കുപിഴകൾ സംഭവിക്കാൻ സാധ്യതയുണ്ട്. അതിന് നേരത്തെ ഞാൻ മാപ്പ് ചോദിക്കുന്നു. എന്തെങ്കിലും പറ്റിപ്പോയാൽ നമ്മൾ കൊടുക്കരുത്. ഇവിടെ സ്പീക്കറായിരുന്നു എൻ്റെ അടുത്തിരുന്ന ആൾ. അദ്ദേഹത്തിന് വാക്കുപിഴ സംഭവിച്ചാൽ അത് രേഖകളിൽ നീക്കം ചെയ്താൽ മതി. നമ്മളിൽ വാക്ക് പിഴച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ പിഴച്ചത് തന്നെ. ഏതായാലും കേരളീയരുടെ മാത്രം വികാരമല്ല, ലോക സാഹോദര്യത്തിൻ്റെ വലിയൊരു വികാരമായ കേരളീയം മാറട്ടെ എന്ന് ഞാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നു. നമ്മൾ ലോകത്തിന് തന്നെ മാതൃകയാകുക. സ്നേഹത്തിനും സൗഹാർദ്ദത്തിനും ലോകത്തിൻ്റെ ഏറ്റവും വലിയ മാതൃക കേരളമായി തീരട്ടെ. നമ്മുടെ മറ്റു വികാരങ്ങളെ എല്ലാം മാറ്റിവെച്ചുകൊണ്ട് നമുക്ക് രാഷ്ട്രീയം, മതം, ജാതി, ചിന്ത, പ്രാർത്ഥന എല്ലാം വേറെ വേറെയാണ്. പക്ഷേ നമുക്ക് എല്ലാവർക്കും ഉണ്ടാകുന്ന ഒരു വികാരം, നമ്മളെല്ലാവരും കേരളീയരാണ്, മലയാളികളാണ്. കൂടുതൽ പേരും മുണ്ടൊടുക്കുന്നവരാണ്, മലയാളം സംസാരിക്കുന്നവരാണ്, മലയാളം കേട്ടാൽ മനസ്സിലാകുന്നവരാണ്. ഇത് തന്നെ ആയിരിക്കണം നമ്മുടെ ലോകത്തിൻ്റെ മാതൃക. ഞങ്ങളെ നോക്കി പഠിക്കൂ. ഞങ്ങളൊന്നാണ്. ഞങ്ങളുടെ ആശയങ്ങളും ഞങ്ങളുടെ സങ്കല്പങ്ങളും സ്വപ്നങ്ങളും ഒന്നാണ്. കേരളം ഒന്നായി സ്വപ്നം കണ്ടതാണ് ഇപ്പം നമ്മൾ കാണുന്ന കേരളം. ഇനിയുള്ള സ്വപ്നങ്ങളും ഇനിയുള്ള സങ്കല്പങ്ങളും പ്രതീക്ഷകളും നമുക്കൊരുമിച്ച് ഒന്നായി എല്ലാ വ്യത്യാസങ്ങളെയും മറന്ന്
നമ്മൾ ഒന്നായി ചിന്തിച്ച് ഒന്നായി പ്രയത്നിച്ച് കേരളത്തിനെ ലോകത്തിൻ്റെ ഒന്നാം നിരയിലേക്ക്, കേരളത്തിൻ്റെ ഏറ്റവും വലിയ ശ്രദ്ധാ കേന്ദ്രമായി, ലോകത്തിൻ്റെ ഏറ്റവും വലിയ ഉദാഹരണമായി, ലോകം ആദരിക്കുന്ന ഒരു ജനതയായി കേരള ജനത മാറട്ടെ എന്ന് ആഗ്രഹിക്കുന്നു, ആശംസിക്കുന്നു. എല്ലാവർക്കും ഒരിക്കൽ കൂടി കേരളപ്പിറവി ആശംസകൾ. ഈ മഹാസംഭവത്തിൽ ഭാഗമാക്കാൻ എന്നെ ക്ഷണിച്ച ഇതിൻ്റെ സംഘാടകരോടും നന്ദി. നിങ്ങളോടും ഈ വാക്കുകൾ ശ്രദ്ധിച്ചതിന് നന്ദി. നമസ്കാരം. നന്ദി ശ്രീ മമ്മൂട്ടി. ഇനി ആശംസകൾക്കായി ക്ഷണിക്കട്ടെ വനം വന്യജീവി വകുപ്പുകൾ കൈകാര്യം ചെയ്യുന്ന ബഹുമാനപ്പെട്ട മന്ത്രി ശ്രീ എ കെ ശശീന്ദ്രനെ. ആദരണീയരായ അധ്യക്ഷവേദിയിലെ മഹൽ വ്യക്തികളെ, ഈ ജന്മസുദിനത്തിൽ ഇവിടെ സമ്മേളിച്ച പ്രിയപ്പെട്ട സഹോദരി സഹോദരന്മാരെ, സുഹൃത്തുക്കളെ, ഐക്യകേരളം അഭിലാഷമായി കൊണ്ടു നടന്ന കേരളീയ ജനതയുടെ സ്വപ്നം സാക്ഷാത്കരിച്ച അവിസ്മരണീയമായ ഒരു ദിവസമാണ് 3.5 കോടിയോളം വരുന്ന കേരളീയരുടെ ഈ ജന്മസുദിനം. ഈ സുദിനത്തിൽ നാം കൈവരിച്ചിട്ടുള്ള നേട്ടങ്ങൾ അത് ലോകത്തിൻ്റെ മുമ്പിൽ സമഗ്രമായി അവതരിപ്പിക്കുക, അതാണ് കേരളീയം എന്ന ഈ പരിപാടിയുടെ ആത്യന്തിക ലക്ഷ്യം. നാം കേരളം വളർന്നുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. അന്യമാം ദേശങ്ങളിലൂടെ അത് വളർന്നുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. ആ വളർച്ചയുടെ ഓരോ ഘട്ടത്തിലും നമ്മുടെ സമൂഹത്തിൻ്റെ ഇടപെടൽ അതിശക്തമായിരുന്നു. അത്തരമൊരു സാമൂഹ്യ ഇടപെടലിലൂടെ നവകേരള സൃഷ്ടിക്ക് വേണ്ടിയുള്ള ഒരുക്കങ്ങൾ നടത്തുന്നതിനാണ് നാം ഇന്നിവിടെ കൂടിയിട്ടുള്ളത്. ഈ ഭാവനാസമ്പന്നമായ പരിപാടി കേരളത്തിൻ്റെ അഭിമാനം വാനോളം ഉയർത്തും എന്ന കാര്യത്തിൽ എനിക്ക് അശേഷം സംശയമില്ല. നാം പ്രയാസമുണ്ട് എന്ന് കരുതി ജന്മദിനം ആഘോഷിക്കാറില്ല. 3.5 കോടി ജനങ്ങൾ ഒറ്റക്കെട്ടായി ആഘോഷിക്കുന്ന ഈ ജന്മദിനം കേരളത്തിൻ്റെ എല്ലാ കാലത്തേക്കുമുള്ള ആഹ്ലാദിക്കാൻ വക നൽകുന്ന ശുഭമുഹൂർത്തമായി മാറട്ടെ എന്ന് ആശംസിച്ചുകൊണ്ട് ഈ ചടങ്ങിന് എല്ലാ അഭിവാദ്യങ്ങളും നേർന്നുകൊണ്ട് എൻ്റെ വാക്കുകൾ അവസാനിപ്പിക്കുന്നു. നന്ദി. നന്ദി ബഹുമാനപ്പെട്ട മന്ത്രി. ഇനി അതിദാരിദ്ര്യ നിർമ്മാർജ്ജന പദ്ധതിയുടെ പൂർത്തീകരണ പ്രഖ്യാപനമാണ്. ബഹുമാനപ്പെട്ട തദ്ദേശ സ്വയംഭരണ എക്സൈസ് വകുപ്പ് മന്ത്രി ശ്രീ MP രാജേഷിനെ ക്ഷണിക്കുകയാണ് പൂർത്തീകരണ റിപ്പോർട്ടിൻ്റെ തൽസ്ഥിതി റിപ്പോർട്ട് ബഹുമാനപ്പെട്ട മുഖ്യമന്ത്രിക്ക് കൈമാറാൻ. തുടർന്ന് പദ്ധതി പൂർത്തീകരണ പ്രഖ്യാപനം ബഹുമാനപ്പെട്ട മുഖ്യമന്ത്രി നടത്തുന്നു. അതിദാരിദ്ര്യ നിർമ്മാർജ്ജന പദ്ധതിയുടെ പൂർത്തീകരണ പ്രഖ്യാപനമാണ്. തൽസ്ഥിതി റിപ്പോർട്ട് ബഹുമാനപ്പെട്ട തദ്ദേശ സ്വയംഭരണ എക്സൈസ് വകുപ്പ് മന്ത്രി ശ്രീ MP രാജേഷ് ബഹുമാനപ്പെട്ട മുഖ്യമന്ത്രിക്ക് കൈമാറിക്കൊണ്ട് നിർവഹിക്കുന്നു. പൂർത്തീകരണ പ്രഖ്യാപനത്തിനായി ബഹുമാനപ്പെട്ട മുഖ്യമന്ത്രിയെ ക്ഷണിക്കുകയാണ്. നമ്മുടെ ഈ കേരളീയത്തിൽ കേരള വികസന മാതൃകയുടെ മറ്റൊരു ദൃഷ്ടാന്തം ലോകത്തിന് മുൻപാകെ ഉയർത്തിക്കാട്ടുകയാണ്. അതിദാരിദ്ര്യ നിർമ്മാർജ്ജനത്തിൻ്റെ 1ാം ഘട്ടം നാം വിജയകരമായി പൂർത്തീകരിച്ചിരിക്കുന്നു. ഇന്ത്യൻ സംസ്ഥാനങ്ങളിൽ ദാരിദ്ര്യം ഏറ്റവും കുറഞ്ഞ സംസ്ഥാനമാണ് കേരളം.
നീതി ആയോഗിൻ്റെ 2021 മൾട്ടി ഡയമെൻഷണൽ പോവർട്ടി ഇൻഡെക്സ് പ്രകാരം 0.7% മാത്രമായിരുന്നു കേരളത്തിലെ ദാരിദ്ര്യത്തിൻ്റെ തോത്. സ്ഥിതിവിവര കണക്കുകളുടെ അളവുകോൽ പ്രകാരം നെഗ്ലിജിബിൾ ഫിഗർ എന്ന് പറയാവുന്ന ഒന്ന്. പക്ഷേ സംസ്ഥാന സർക്കാരിനെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം ഒരാൾ പോലും നെഗ്ലിജിബിൾ അല്ല. വികസനക്ഷേമ പ്രവർത്തനങ്ങളുടെ ഗുണഫലങ്ങൾ സമൂഹത്തിൻ്റെ എല്ലാ ഭാഗങ്ങളിലേക്കും എല്ലാ വ്യക്തികളിലേക്കും എത്തിച്ചേരണമെന്ന നിലപാടാണ് നമുക്കുള്ളത്. അതുകൊണ്ട് തന്നെ അതിദാരിദ്ര്യത്തെ കേരളത്തിൽ നിന്നും തുടച്ചു നീക്കാനുള്ള ഒരു ബൃഹത് പദ്ധതിക്ക് 2021 മേയിൽ സംസ്ഥാന സർക്കാർ തുടക്കമിട്ടു. ആ ഘട്ടത്തിൽ നമ്മുടെ രാജ്യത്ത് മറ്റൊരു സംസ്ഥാനത്തും ഇല്ലാതിരുന്ന ഒരു പദ്ധതിയാണ് ഇവിടെ വിഭാവനം ചെയ്തത്. ഇന്നും കേരളത്തിൽ മാത്രമാണ് അതിദാരിദ്ര്യ നിർമ്മാർജ്ജനത്തിനായി ഒരു പ്രത്യേക പദ്ധതി നടപ്പാക്കപ്പെടുന്നത്. 64,006 കുടുംബങ്ങളിൽപ്പെട്ട 1,03,099 പേരെയാണ് അതിദാരിദ്ര്യം അനുഭവിക്കുന്നവരായി നാം കണ്ടെത്തിയത്. അവരെ അതിദാരിദ്ര്യത്തിൽ നിന്ന് മോചിപ്പിക്കുന്നതിനായി തദ്ദേശഭരണ സ്ഥാപന തലത്തിൽ മൈക്രോ പ്ലാനുകളും ഉപപദ്ധതികളുമെല്ലാം നാം തയ്യാറാക്കി. ആദ്യഘട്ട അതിദാരിദ്ര്യ നിർമ്മാർജ്ജനത്തിൻ്റെ ഭാഗമായി ഭക്ഷണവും ചികിത്സയും ആവശ്യമായവർക്ക് അത് അടിയന്തരമായി ലഭ്യമാക്കുന്നതിനാണ് സർക്കാർ പ്രഥമ പരിഗണന നൽകിയത്. അതിനു പുറമെ അവകാശരേഖകൾ, ആരോഗ്യ ഇൻഷുറൻസ്, സാമൂഹ്യ സുരക്ഷാ പെൻഷൻ എന്നിവയും അടിയന്തരമായി ലഭ്യമാക്കി. ഇത്തരം പ്രവർത്തനങ്ങളിലൂടെ 2023 നവംബർ 1 അതിദരിദ്രരായി കണ്ടെത്തിയവരിൽ 40% പേരെ അതിദാരിദ്ര്യത്തിൽ നിന്നും മോചിപ്പിക്കണമെന്നാണ് നാം ലക്ഷ്യമിട്ടിരുന്നത്. എന്നാൽ ലക്ഷ്യത്തെ മറികടക്കാൻ നമുക്ക് സാധിച്ചിരിക്കുന്നു. അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഏറെ സന്തോഷത്തോടെയും ചാരിതാർത്ഥ്യത്തോടെയുമാണ് ഇന്ന് ഈ പ്രഖ്യാപനം നടത്തുന്നത്. ഇതിന് പിന്നിൽ പ്രവർത്തിച്ച എല്ലാവരെയും ഹാർദമായി അഭിനന്ദിക്കുന്നു. ഇനിയും ഏറെ മുന്നോട്ട് പോകാനുണ്ടെന്ന് ഓർമ്മിപ്പിക്കുകയും ചെയ്യുന്നു. 2024 നവംബർ 1 90% കുടുംബങ്ങളെ അതിദാരിദ്ര്യത്തിൽ നിന്ന് മോചിപ്പിക്കാനുള്ള പ്രവർത്തനങ്ങളാണ് നാം ഇപ്പോൾ ഏറ്റെടുത്ത് നടപ്പാക്കുന്നത്. 2025 നവംബർ 1 അതിദാരിദ്ര്യം സമ്പൂർണ്ണമായി തുടച്ചു നീക്കിയ സംസ്ഥാനമായി കേരളം മാറുമെന്നറിയിക്കട്ടെ. അതിദാരിദ്ര്യ നിർമ്മാർജ്ജന പദ്ധതിയുടെ ആദ്യഘട്ടം വിജയകരമായി പൂർത്തിയാക്കിയതായും 64,006 അതിദരിദ്ര കുടുംബങ്ങളിൽ 30,658 കുടുംബങ്ങളെ, അതായത് 47.89% കുടുംബങ്ങളെ അതിദാരിദ്ര്യത്തിൽ നിന്ന് മോചിപ്പിച്ചതായും പ്രഖ്യാപിക്കുന്നു. അതിൻ്റെ വിശദമായ കണക്കാണ് ഈ രേഖയിലുള്ളത്. അതാണ് ബഹുമാനായ മന്ത്രി എൻ്റെ കയ്യിൽ ഇപ്പോൾ ഏൽപ്പിച്ചിട്ടുള്ളത്. വളരെ നന്ദി ബഹുമാനപ്പെട്ട മുഖ്യമന്ത്രി. അതിദാരിദ്ര്യ നിർമ്മാർജ്ജന പദ്ധതിയുടെ പൂർത്തീകരണ പ്രഖ്യാപനമാണ് അദ്ദേഹം ഇപ്പോൾ നടത്തിയത്. കേരളീയം 2023 ആശംസകൾ നേരാൻ ഇനി ഏറെ സന്തോഷത്തോടു കൂടി നമുക്ക് ക്ഷണിക്കാം നമ്മുടെ പ്രിയ താരം ശ്രീ മോഹൻലാലിനെ. എല്ലാവർക്കും എൻ്റെ ഹൃദയം നിറഞ്ഞ കേരള പിറവി ആശംസകൾ. ബഹുമാനപ്പെട്ട അധ്യക്ഷൻ, ബഹുമാനപ്പെട്ട മുഖ്യമന്ത്രി ശ്രീ പിണറായി വിജയൻ സാർ, പ്രൗഢഗംഭീരമായ വേദിയിലും നിറഞ്ഞ സദസ്സിലുമുള്ള എല്ലാവർക്കും എൻ്റെ വിനീതമായ നമസ്കാരം. എൻ്റെ ഓർമ്മയിൽ ഇതാദ്യമാണ് ഇത്രയും നിറഞ്ഞ ഒരു വേദിയും സദസ്സും. എവിടെ നോക്കിയാലും പരിചയമുള്ള മുഖങ്ങൾ. എന്നാൽ ഇത് സ്വാഭാവികം മാത്രം, കാരണം കേരളപ്പിറവിയും അതിനോട് അനുബന്ധിച്ചിട്ടുള്ള ചടങ്ങുമാണല്ലോ ഇത്. നമ്മുടെ കേരളത്തിൻ്റെ പൈതൃക പ്രൗഢിയും ഭാഷയുടെ മഹത്വവും ലോകത്തിനും മനുഷ്യരാശിക്കും മുന്നിൽ
ഒരു ഓർമ്മപ്പെടുത്തലായി സംസ്ഥാന സർക്കാർ ഇതാദ്യമായി സംഘടിപ്പിക്കുന്ന കേരളീയം ഉദ്ഘാടന വേദിയിൽ എനിക്കും ഇടമുണ്ടായതിൽ ഞാൻ ബഹുമാനപ്പെട്ട മുഖ്യമന്ത്രിയോടും മറ്റ് ബന്ധപ്പെട്ടവരോടുമുള്ള നന്ദി രേഖപ്പെടുത്തുന്നു. എന്നെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം ഇതെൻ്റെ നഗരമാണ്. ഇതെൻ്റെയും കൂടി സ്വന്തം തിരുവനന്തപുരം. തിരുവനന്തപുരത്തോളം എനിക്ക് പരിചിതമായ മറ്റൊരു നഗരവുമില്ല. ഇവിടുത്തെ ഓരോ മുക്കും മൂലയും എനിക്കറിയാം. ഇവിടുത്തുകാരെയും ഇവിടുത്തുകാരുടെ സംസ്കാരവും എനിക്കേറെ പരിചിതമാണ്. സർക്കാർ കേരളീയം എന്ന ഈ വൻ സാംസ്കാരിക പദ്ധതിക്കായി തിരുവനന്തപുരത്തെ തന്നെ തിരഞ്ഞെടുത്തതിൽ എനിക്ക് അതീതായ സന്തോഷമുണ്ട്. കേരളത്തിൽ ഏറ്റവും കൂടുതൽ സാംസ്കാരിക പരിപാടികളും ഒത്തുചേരലുകളും നടക്കുന്നത് ഈ തലസ്ഥാന നഗരിലാണെന്ന് എനിക്കറിയാം. നാളത്തെ കേരളം എങ്ങനെ എന്ന ചിന്തയാണ് കേരളം 2023 മുന്നോട്ട് വെച്ചിട്ടുള്ളത്. സ്വാഭാവികമായി സാംസ്കാരിക കേരളത്തെക്കുറിച്ചുള്ള ഭാവി ചിന്തനയും അതിൽ ഉൾക്കൊള്ളുന്നുണ്ട്. ഞാൻ പ്രതിനിധീകരിക്കുന്ന സിനിമയെ സംബന്ധിച്ചാണെങ്കിൽ ഭൂമിശാസ്ത്രപരവും ഭാഷാടിസ്ഥാനത്തിനുമുള്ള അതിരുകൾ ഭേദിച്ച് പാൻ ഇന്ത്യൻ സ്വീകാര്യത നേടുന്ന മലയാള സിനിമകൾ ഇനിയും ഉണ്ടാകേണ്ടതുണ്ട്. പ്രേക്ഷക ബന്ധത്തെ ശക്തിപ്പെടുത്താൻ ഉപകാരപ്പെടും വിധം ഇത്തരത്തിലുള്ള ശ്രമങ്ങൾക്ക് ഫിലിം ഫെഡറേഷൻ ഓഫ് ഇന്ത്യ കേരള ഘടകത്തിന് മുൻകൈ എടുക്കാവുന്നതേ ഉള്ളൂ. സംസ്ഥാന ചലച്ചിത്ര വികസന കോർപ്പറേഷനും ചലച്ചിത്ര അക്കാദമിയും പോലെ പല കാര്യങ്ങളും ആദ്യം നടപ്പിലാക്കിയ സംസ്ഥാനമെന്ന നിലയിൽ നമുക്ക് ഇത്തരമൊരു നീക്കത്തിലും വഴികാട്ടികളാവാം. മലയാളിയായതിൽ ഞാൻ അഭിമാനിക്കുന്നു. കേരളത്തിൽ ജനിച്ചതിലും ഈ കേരളപ്പിറവിക്ക് സംസ്ഥാന സർക്കാർ സംഘടിപ്പിക്കുന്ന കേരളീയത്തിന് എൻ്റെ എല്ലാവിധ മംഗള ആശംസകളും. ജയ് ഹിന്ദ്. ഒരു കാര്യം കൂടി, കേരളീയത്തിൻ്റെ അംബാസിഡർമാരായ മിസ്റ്റർ മമ്മൂട്ടി, കമൽഹാസൻ, ശോഭന, പിന്നെ ഞാനും എല്ലാവരും ചേർന്ന് അടുത്ത വർഷത്തെ കേരളീയത്തിൻ്റെ പ്രചാരണത്തിനായി ബഹുമാനപ്പെട്ട മുഖ്യമന്ത്രിയുടെ കൂടെ ഒരു സെൽഫി ഇവിടെ വെച്ചെടുക്കുന്നതാണ്. കേരളീയത്തിൻ്റെ ബ്രാൻഡ് അംബാസിഡേഴ്സായ കമൽഹാസൻ, ശ്രീ മമ്മൂട്ടി, മോഹൻലാൽ, ശോഭന എന്നിവർ ചേർന്ന് ബഹുമാനപ്പെട്ട മുഖ്യമന്ത്രിയോടും മറ്റ് അതിഥികളോടും ഒപ്പം ഒരു സെൽഫി എടുക്കുകയാണിപ്പോൾ. താങ്ക് യു. ഇനി ആശംസകൾ നേരുന്നത് തുറമുഖം മ്യൂസിയം പുരാവസ്തു വകുപ്പ് കൈകാര്യം ചെയ്യുന്ന ബഹുമാനപ്പെട്ട മന്ത്രി ശ്രീ അഹമ്മദ് ദേവർകോവിലാണ്. അദ്ദേഹത്തെ ക്ഷണിക്കുന്നു. പ്രിയങ്കരനായ അധ്യക്ഷൻ, ബഹുമാനായ മുഖ്യമന്ത്രി, പ്രിയപ്പെട്ട കലാകാരന്മാരെ, വിശിഷ്ട വ്യക്തിത്വങ്ങളെ, സുഹൃത്തുക്കളെ, വളരെ സന്തോഷകരമായൊരു അന്തരീക്ഷത്തിൽ ഉത്സവഛായയിൽ മുങ്ങി നിൽക്കുന്ന ഈ നഗരി എന്തുകൊണ്ടും ഓർമ്മിപ്പിക്കുന്ന ഒരു ദിവസത്തെ അടയാളപ്പെടുത്തും. കേരളപ്പിറവി ദിനം കേരളത്തിൻ്റെ ആഘോഷമായി ഭാവിയിലും നമുക്ക് കൂടെ ഉണ്ടാകും എന്ന് പ്രതീക്ഷിക്കുകയാണ്. ലോകത്തിൻ്റെ ഏത് ഭാഗത്തിൽ പോയാലും നമുക്ക് മലയാളിയെ കാണാൻ സാധിക്കും. മലയാളിയുടെ ആതിഥ്യ മര്യാദയെക്കുറിച്ച് ലോകം പലപ്പോഴും പ്രകീർത്തിച്ചിട്ടുണ്ട്. ആ കേരളത്തിലേക്ക് ആതിഥ്യ മര്യാദയോടെ ലോകത്തെ ക്ഷണിക്കാനുള്ള വിരുന്നൂട്ടാനുള്ള ഒരു പരിപാടിയായി തന്നെ നമ്മുടെ നവംബർ മാസം 1-ാം തീയതി നടക്കുന്ന കേരളപ്പിറവി ആഘോഷം കേരളീയം മാറട്ടെ എന്ന് ആശംസിച്ചുകൊണ്ട് ഞാൻ അവസാനിപ്പിക്കും. നന്ദി ബഹുമാനപ്പെട്ട മന്ത്രി. ഇനി ഏറെ സ്നേഹത്തോടെ, അതിലേറെ അഭിമാനത്തോടെ ആശംസകൾക്കായി ക്ഷണിക്കുന്നു ശോഭന. എല്ലാവർക്കും നമസ്കാരം. ബഹുമാനപ്പെട്ട മുഖ്യമന്ത്രി ശ്രീ പിണറായി വിജയൻ സർ, വേദിയിലിരിക്കുന്ന ബഹുമാന്യരായ മറ്റംഗങ്ങളെ, പ്രിയ കൂട്ടുകാരെ, ഇന്ന് ഈ സുദിനത്തിൽ കേരളീയം 2023 ഒരു ഭാഗമായി ഈ വേദിയിൽ നിൽക്കാൻ കഴിഞ്ഞതിൽ എനിക്ക് അതിയായ സന്തോഷം, അങ്ങേയറ്റം അഭിമാനവും തോന്നുകയാണ്. മണിച്ചിത്രത്താഴ് കഴിഞ്ഞിട്ട്
നിങ്ങളെല്ലാവരും എന്നെ തമിഴത്തിൽ നിന്ന് വിളിക്കുന്ന ഞാൻ എൻ്റെ നാട് ട്രിവാൻഡ്രം തന്നെയാണ്. അത് ഈ വേദിയിൽ പറയണം എന്നുണ്ടായിരുന്നു. പിന്നെ നമ്മുടെ സ്കൂളുകളിലും കോളേജുകളിലും യുവജനോത്സവത്തിൻ്റെ ഭാഗമായി അല്ലാതെയുമൊക്കെ ഒരുപാട് കലാപരിപാടികൾ നടത്തി വരാറുണ്ട്. ഇത് വളർന്ന് വരുന്ന യുവതലമുറയ്ക്ക് നൽകുന്ന എക്സ്പീരിയൻസും പ്രോത്സാഹനവും അല്ലാതെ it opens the windows for the youth to experience their spirit in terms of also experiencing and encouraging the artist inside them. So, I'd like to reiterate that UNESCO has recognized as a masterpiece of oral and intangible heritage this 2000-year-old and oldest theatrical art form, Kudiyattam, which is still performed with gusto in Kerala. The beautiful thing about Kerala, amongst others, is that the traditional heritage arts have always been presented in all open access form. So even it is everywhere, and as you grow, there is no closure to how you inculcate the art form. So regardless of where you are from and what your beliefs are, you are exposed to that which is distinctly this manna or this soil. And so in a very beautiful way, it develops a sort of cultural inclination, and it is snowballing into a cultural movement along with science, technology. So this is the soft power that you are known by: food, culture, and arts. The hard powers is warfare, etc. So here we are. ഈ വേദിയിൽ അല്ലെങ്കിൽ ഈ ഉത്സവത്തിന് പങ്കുപെടാൻ ഒരു അവസരം നൽകിയ കേരള സർക്കാരിന് നന്ദി. എല്ലാവർക്കും കേരള പിറവി ആശംസകൾ. താങ്ക് യു. താങ്ക് യു വെരി മച്ച് ശോഭന. ഇനി ആശംസകൾക്കായി ക്ഷണിക്കുന്നു ബഹുമാനപ്പെട്ട ഗതാഗത വകുപ്പ് മന്ത്രി അഡ്വക്കേറ്റ് ശ്രീ കെ ആന്റണി രാജുവിനെ. ബഹുമാനപ്പെട്ട കേരളത്തിൻ്റെ മുഖ്യമന്ത്രി ഉൾപ്പെടെ വേദിയിലും സദസ്സിലും സന്നിഹിതരായിരിക്കുന്ന ബഹുമാന്യരായ ഗുരുജനങ്ങളെ, സഹോദരി സഹോദരന്മാരെ, സുഹൃത്തുക്കളെ, ലോകത്തിൻ്റെ മുമ്പിൽ നമ്മുടെ കേരളത്തെ അഭിമാനപൂർവ്വം തുറന്നു വെക്കുന്ന, കേരളീയത്തിന് തുടക്കം കുറിക്കുന്ന ഈ മഹനീയ മുഹൂർത്തത്തിന് സാക്ഷ്യം വഹിക്കുന്ന എല്ലാവർക്കും അഭിവാദ്യം അർപ്പിക്കുന്നു. ഭാവി കേരളത്തിൻ്റെ മുന്നേറ്റം ലക്ഷ്യം വെച്ചുകൊണ്ട് കേരളത്തിൻ്റെ കരുത്തിൻ്റെയും കാരുണ്യത്തിൻ്റെയും പ്രതീകമായ നമ്മുടെ ബഹുമാനപ്പെട്ട മുഖ്യമന്ത്രി ശ്രീ പിണറായി വിജയൻ അവർകൾ വിഭാവന ചെയ്ത അത്യുജ്വലമായ ആശയമാണ് കേരളീയം. കേരളം ഇന്നലെ എന്തായിരുന്നു, എന്താണ്, നാളെ എന്തായിരിക്കണം എന്ന് ലോകത്തിൻ്റെ മുമ്പിൽ തുറന്നു വയ്ക്കുന്നതാണ് കേരളീയം. ഈ മഹത്തായ ഉദ്യമം നടക്കുന്ന തിരുവനന്തപുരം മണ്ഡലത്തിലെ MLA എന്നുള്ള നിലയിൽ അഭിമാനത്തോടെ 7 ദിവസത്തെ കേരളീയത്തിലേക്ക് ഏവർക്കും സ്വാഗതം അർപ്പിക്കുന്നു, ആശംസ നേരുന്നു. നന്ദി ബഹുമാനപ്പെട്ട മന്ത്രി. Let me now invite to offer felicitation UAE Ambassador to India, Sri Abdul Nasser Jamal Al Shali. Assalamu alaikum. Good afternoon. Namaste. As you can see, I don't carry any speeches. I don't have any papers with me to read from. So I'll speak from the heart to the heart. The reason I'm here today is because of an earlier invitation from the Honorable Chief Minister to be here and to join everyone in this celebration and this very special day. And to be very honest, we host quite a few of people from this state back in the UAE, and I wanted to be here to speak to you here in Kerala and to speak to them back in the United Arab Emirates, and to tell you that we hold you very dearly and close to our hearts, and they also hold the UAE dearly to their hearts.
To us, Kerala is a special state. We relate to Kerala. We feel very familiar to people from Kerala, and we can easily relate when it comes to the culture, when it comes to the food, and when it comes to all kinds of links that we have with the state and the people of the state. I thank you again for having me here, and I look forward to engaging with whoever I get to engage with today, and all the best. Thank you very much for having me. Thank you. Thank you. Thank you, sir. May I now invite South Korea Ambassador Sri Chang Jae-bok to offer felicitation. Honorable Chief Minister Pinarayi Vijayan, Honorable Ministers in the government of Kerala, Excellencies, distinguished participants, ladies and gentlemen, good afternoon to everyone. I'm truly delighted to be here in the picturesque state of Kerala and to participate in the Keraleeyam 2023 festival. I'd like to extend my heartfelt gratitude to the Honorable Chief Minister for the kind invitation. And I want to express my sincere appreciation to the government of Kerala for their warm welcome and exceptional hospitality. This is my very first visit to this magnificent state, and I'm already captivated by its natural beauty and deeply moved by the warmth and kindness of its people. It's easy to see why Kerala is referred to as God's own country. Over the past 2 years, during my time in India, I have had the privilege of witnessing the country's remarkable growth and the evolving dynamics that make it so unique. India's successful hosting of the G20 summit recently and the positive outcomes achieved during the event have only further elevated its status as a major global player with a growing influence in international affairs. I've also had the opportunity to observe the increasing globalization of India, particularly during its G20 presidency, where India showcased its exceptional ability to host international events across the country. Now, as I attend the Keraleeyam festival, I can clearly see and experience Kerala's strength as a global destination, a testament to the country's remarkable diversity. We are well aware of the invaluable contributions made by various Indian states in strengthening Korea-India bilateral relations. It's our steadfast policy to foster robust ties with states where opportunities for mutually beneficial cooperation exist. In this special year, as we celebrate the 50th anniversary of diplomatic relations between Korea and India, we are eager to explore further avenues for cooperation to take our bilateral relation to the new heights. I'm fully cognizant of Kerala's immense potential for collaboration with Korea across various fields. I believe our participation in this event is not only timely, but also highly appropriate. It provides us with the ideal opportunity to gain deeper insights into the rich and diverse aspects of Kerala. I am genuinely convinced that Kerala can play a significant role in further strengthening Korea-India bilateral relations, and the Keraleeyam event serves as a valuable contribution to our collective efforts. Thank you. Nani Namaskaram. Thank you so much, sir. ഇനി ആശംസകൾക്കായി ക്ഷണിക്കുന്നു ശ്രീ M.A. യൂസഫ് അലി.
ആദരണീയനായ മുഖ്യമന്ത്രി, ബഹുമാന്യരായ വിശിഷ്ട അതിഥികൾ, മന്ത്രിമാർ, MLA-മാർ, MP-മാർ, സഹോദരി സഹോദരന്മാരെ, നീണ്ടൊരു പ്രസംഗത്തിന് ഇവിടെ പ്രസക്തിയില്ല. നിങ്ങൾക്കെല്ലാവർക്കും കേരളപ്പിറവി ആശംസകൾ മാത്രം. അതുകൂടാതെ ലോകത്തെമ്പാടും മലയാളികളും മലയാളി സംഘടനകളുമുണ്ട്. അമേരിക്കയിലുണ്ട്, ഗൾഫിലുണ്ട്, യൂറോപ്പിലുണ്ട്, UK-യിലുണ്ട്. അവിടെയൊക്കെ മലയാളി സംഘടനകൾ എന്നെ വിളിക്കുകയും സ്നേഹം പങ്കിടുകയും ചെയ്യാറുണ്ട്. അവരോട് എവിടെ ചെന്നാലും ഞാൻ പറയാറുള്ളത്, നിങ്ങൾ കേരളത്തിൽ പോകണം, നിങ്ങളുടെ അടുത്ത തലമുറ കേരളവുമായി അടുപ്പിക്കണം. എവിടെ തിരിഞ്ഞൊന്നു നോക്കിയാലെന്ത്, അവിടെല്ലാം പൂത്ത മരങ്ങൾ തന്നെ. ഒരു കൊച്ചു കാറ്റെങ്ങാൻ വന്നു പോയാൽ തുരുതുരപ്പൂ മഴ ആയി. പിന്നെ ചെടികളും ലതകളും കൊണ്ട് മനോഹരമായ കേരളത്തിലേക്ക് നിങ്ങൾ എത്തി നോക്കണമെന്ന് പ്രവാസികളോട് ഞാൻ എപ്പോഴും പറയാറുണ്ട്. നിങ്ങൾക്കെല്ലാവർക്കും എൻ്റെ വിനീതമായ കൂപ്പുകൈ. ജയ് ഹിന്ദ്. ആശംസകൾ. നന്ദി ശ്രീ MA യൂസഫ് അലി. ഇനി ക്ഷണിക്കുന്നു ശ്രീ രവി പിള്ളയെ ആശംസകൾ നേരുന്നതിനായി. എല്ലാവർക്കും നല്ല നമസ്കാരം. ബഹുമാനപ്പെട്ട നമ്മുടെ പ്രിയ മുഖ്യമന്ത്രി ശ്രീ പിണറായി വിജയൻ, ബഹുമാനപ്പെട്ട സ്പീക്കർ, ബഹുമാനപ്പെട്ട മന്ത്രിമാർ, വേദിയിലും സദസ്സുമുള്ള പ്രിയമുള്ളവരെ, ലോകത്ത് എല്ലായിടത്തുമുള്ള എൻ്റെ പ്രിയപ്പെട്ട എല്ലാ മലയാളി സഹോദരന്മാർക്കും സ്നേഹം നിറഞ്ഞ എൻ്റെ കേരളപ്പിറവി ആശംസകൾ. കേരളീയം എന്ന പേരിൽ കേരളത്തെ അടുത്തറിയാൻ ഇത്തരം ഒരു പരിപാടിക്ക് തുടക്കം കുറിച്ച ബഹുമാനപ്പെട്ട മുഖ്യമന്ത്രിക്കും കേരള ഗവൺമെൻറ്റിനും എൻ്റെ നന്ദി അറിയിക്കട്ടെ. നമ്മുടെ ഇന്ത്യ ഇന്ന് ആഗോളതലത്തിൽ ശ്രദ്ധ നേടുന്നതിൽ കേരളത്തിലും കേരളീയർക്കും അതിയായ പങ്കാണ് ഉള്ളത്. കേരളത്തിൻ്റെ വളർച്ചയിൽ പ്രവാസികൾക്കും വലിയൊരു പങ്കുണ്ട്. കേരളത്തെ കേരളീയമായി കൊണ്ടാടുന്ന ഈ വേദിയിൽ നമുക്ക് ഒന്നിച്ചൊന്നായി നവകേരളം നിർമ്മിക്കാം. ഈ കേരളം. ജയ് ഹിന്ദ്. നമസ്കാരം. താങ്ക് യു സോ മച്ച് സർ. ആശംസകൾക്കായി ഇനി ക്ഷണിക്കുന്നു ശ്രീ MV പിള്ളയെ. ബഹുമാനപ്പെട്ട കേരള മുഖ്യമന്ത്രി ശ്രീ പിണറായി വിജയൻ, വേദിയിലും സദസ്സിലുമിരിക്കുന്ന വിശിഷ്ടാതിഥികളെ, സഹോദരീ സഹോദരന്മാരെ, 3 മിനിറ്റിനുള്ളിൽ എൻ്റെ ആശംസ അർപ്പിച്ചിട്ട് മടങ്ങാനാണ് എൻ്റെ ഭാവം. ഇങ്ങനെയുള്ള അവസരങ്ങളിൽ നമ്മുടെ സഹായത്തിനെത്തുന്നത് കവിതയാണ്. നിങ്ങളൊക്കെ പഠിച്ചിട്ടുണ്ടാകാം പാലാ നാരായണന്മാരുടെ പ്രശസ്തമായ ഒരു കവിത, കേരളം വളരുന്നു പശ്ചിമഘട്ടങ്ങളെ കേറിയും കടന്നുമങ്ങന്യമാം രാജ്യങ്ങളിൽ. ഇനിയുള്ള 2 വരികളിലാണ് ഈ കൊച്ചു യുവാക്കളും യുവതികളൊക്കെ അറിഞ്ഞിരിക്കേണ്ടത്. ഇവിടെ പിറക്കുന്ന കാട്ടുപുല്ലിനുമുണ്ട് ഭുവനം മയക്കുന്ന ചിന്തയും സൗരഭ്യവും. ഇവിടെ ഒരു കാട്ടുപുല്ല് ഈ നാട്ടിൽ പടർന്നാലും അതിന് ചന്തമുണ്ട്, സൗരഭ്യമുണ്ട്. ഈ തത്വം അംഗീകരിച്ച ഒരു മന്ത്രിസഭയുടെ നേതാവെന്ന നിലയിൽ ഞാൻ അദ്ദേഹത്തെയും സഹപ്രവർത്തകരെയും അഭിനന്ദിക്കുന്നു. നോൺ റെസിഡൻറ്റ് കേരളൈറ്റ്സ് എന്നൊരു സംഘടന ഉണ്ടാക്കിയതും ലോക കേരള സഭ എന്ന് കരുതി ഇവിടം വിട്ടുപോയവരെ തള്ളിപ്പറയാതെ, പുകഞ്ഞ കൊള്ളി പുറത്തുനിന്ന് പറയാതെ അവരെ ചേർത്ത് പിടിച്ചതിന് ഈ സർക്കാർ എല്ലാ അഭിനന്ദനങ്ങളും അറിയിക്കുന്നു. രണ്ടാമതെനിക്ക് പറയാനുള്ളത്, നോക്കത്താ ദൂരത്ത് ഈ വേദിയിലേക്ക് കണ്ണും നട്ടിരിക്കുന്ന ഈ യുവതലമുറയാണ് എൻ്റെ നാടിൻ്റെ ഭാവി. നിങ്ങൾ ഈ പരിപാടി അത്യുജ്വലമാക്കിയിരിക്കുന്നു. എൻ്റെ അഭിനന്ദനങ്ങൾ. ഇതല്ലെങ്കിൽ നാളെ നിങ്ങളുടെ കൈകളിൽ ഈ സംസ്ഥാനം ഭദ്രമാണെന്ന് എനിക്കറിയാം. അമേരിക്കയിൽ 45 കൊല്ലമായി ജീവിക്കുന്ന ഒരു മലയാളിയാണ്. അവിടെ ന്യൂയോർക്ക്, ന്യൂജേഴ്സി, ന്യൂ ഓർലീൻസ്, ന്യൂ ഹാംപ്ടൺ കേൾക്കുമ്പോൾ എനിക്ക് എന്തിനാണ് യൂറോപ്പിലെ നഗരങ്ങൾ ഇവിടെ കൊണ്ടുവന്നത്? പിന്നെയാണ് എനിക്ക് മനസ്സിലായത്, മലയാളികളും അതുപോലെയാണ്. എവിടെ പോയാലും മലയാളിയുടെ ഉള്ളിൻ്റെ ഉള്ളിൽ ഒരു കേരളമുണ്ട്. ഇതുകൊണ്ടാണ് പ്രശസ്തമായ ഒരു ചൊല്ലുണ്ടായത്, യു ക്യാൻ ടേക്ക് എ മലയാളി ഔട്ട് ഓഫ് കേരള
ബട്ട് യു കനോട്ട് ടേക്ക് എ കേരള ഔട്ട് ഓഫ് എ മലയാളി. ഈ ഉള്ളിൽ ത്രസിക്കുന്ന ഈ മലയാണ്മ നിങ്ങളുടെ സഹായത്തിനും നിങ്ങളുടെ നേതൃത്വപാടവത്തിനും നിങ്ങളുടെ പരിശ്രമങ്ങൾക്കും സർവ്വ പിന്തുണയും നൽകാനായി അമേരിക്കയിലും ഓസ്ട്രേലിയയിലും ഇംഗ്ലണ്ടിലും കിടക്കുന്നു. കേരള ജനതയുടെ 1/7 ഈ സംസ്ഥാനത്തിന് പുറത്താണ്. സപ്തസ്വരങ്ങൾ പോലെ, സപ്തസാഗരം പോലെ, സപ്തർഷികൾ പോലെ 1/7. അമേരിക്കയിൽ 7ാം കടലിനക്കരെ കഴിയുന്ന 1/7 പ്രതിനിധിയാണ് ഞാനിവിടെ നിൽക്കുന്നത്. നിങ്ങളുടെ സർവ്വമംഗളം നേർന്നുകൊണ്ട് ഒരു കാര്യം കൂടി ഞാൻ ഓർമ്മിപ്പിക്കുകയാണ്. ശ്രീ അമർത്യ സെന്നാണ് കേരള മോഡൽ എന്ന് വിശേഷിപ്പിച്ചത്. അദ്ദേഹത്തിന് നിങ്ങൾ ഉടനെ കാണാം ടെലിവിഷനിൽ. ഈ അമർത്യ സെൻ ഇനിയൊരു ഭാവി ഉണ്ടെങ്കിൽ പറയണം. കേരളത്തിൻ്റെ ഭാവി പ്രവർത്തനങ്ങൾക്കെല്ലാം ഒരു പരിവർത്തനമുണ്ടായ മാസമാണ് ഒക്ടോബർ മാസം. കാരണം ഒരു പ്രതിസന്ധി വന്നപ്പോൾ കേരളം ഒന്നിച്ചു നിന്നു. എറണാകുളത്തെ ഒരു ഏറ്റവും അധികം അപകടം നിറഞ്ഞ ഒരു വേളയിൽ ഭരണകക്ഷിയും പ്രതിപക്ഷവും ഒന്നിച്ചെന്ന് വിളിച്ചു പറഞ്ഞു, ഇത് ഞങ്ങളുടെ നാടാണ്, ഞങ്ങൾ ഇവിടെ ഒന്നും ഉണ്ടാകാൻ സമ്മതിക്കുന്നത്. അതാണ് ഞങ്ങൾക്ക് ആവേശം പകരുന്ന ഏറ്റവും വലിയ സംഭവം. ഭാവിയിൽ അമർത്യ സെൻ പറയട്ടെ, ആരോഗ്യരക്ഷാ പ്രവർത്തനങ്ങളിൽ മുഖ്യമന്ത്രിയുടെ മനസ്സിലുള്ള വളരെ ചടുലമായ ചില പദ്ധതികളോട് നടപ്പാക്കി കഴിയുമ്പോൾ ഒരമർത്യ സെൻ പറയും, കേരള മോഡലിന് 2ാം ഭാഗമുണ്ടായി. അത് എറണാകുളത്തെ ആ സംഭവത്തോടു കൂടിയാണ്. ഭരണകക്ഷിയും പ്രതിപക്ഷവും കൈകോർത്ത് കേരളത്തിനെ പുതിയ ഒരു മുഖത്തേക്ക്, ഒരു പുതിയ ലോകത്തേക്ക് ആനയിച്ചു. അത് സംഭവിക്കട്ടെ. അത് പറയുമ്പോൾ നമ്മുടെ ജ്ഞാനപീഠ ജേതാവായ ജി ശങ്കരക്കുറുപ്പിൻ്റെ വഴികൾ എൻ്റെ മനസ്സിൽ കൂടി കടന്നു പോവാണ്. വരും അദ്ദിനം നാടിൻ്റെ നാവനങ്ങിയാൽ ലോകം ശ്രദ്ധിക്കും കാലം വരും. സംഘടിതമായി നിന്ന് ഈ രാജ്യത്തിൻ്റെ നന്മയ്ക്ക് വേണ്ടി പ്രവർത്തിക്കാൻ ഈ സംസ്ഥാനത്തിന് കഴിയും. അന്നത്തെ അമർത്യ സെൻ പറയും, എൻ്റെ നാടിൻ്റെ നാവനങ്ങി ലോകം ശ്രദ്ധിച്ചു. ലോകം ഈ രാജ്യത്തിനും ഈ സംസ്ഥാനത്തിനും ഒരു അനുകരണീയമായ മാതൃകയായി മാറാൻ ഈ സംഭവം തുടക്കം കുറിക്കട്ടെ എന്ന് ആശംസിച്ചുകൊണ്ട് കേരളീയത്തിൻ്റെ പിറകിൽ പ്രവർത്തിച്ച എല്ലാ പ്രതിഭാശാലികൾക്കും അഭിനന്ദനം അർപ്പിച്ചുകൊണ്ട് എൻ്റെ വാക്കുകൾക്ക് വിരാമിടുന്നു. നന്ദി, നമസ്കാരം. താങ്ക് യു സർ. ഇനി ആശംസകൾക്കായി ക്ഷണിക്കട്ടെ ശ്രീ ടി പത്മനാഭൻ. സുഹൃത്തുക്കളെ, ഒരാഴ്ച നീണ്ടു നിൽക്കുന്ന കേരളീയം പരിപാടികൾക്ക് എല്ലാവിധ മംഗളങ്ങളും നേരുവാനാണ് ഈ മാസം ഒടുവിൽ 95ാം വയസ്സിലേക്ക് പ്രവേശിക്കുന്ന ഞാൻ കണ്ണൂരിൽ നിന്ന് ഇവിടെ വന്നിരിക്കുന്നത്. എനിക്ക് ഒരു കാര്യം മാത്രമേ പറയാനുള്ളൂ. അത് ഏതാനും ദിവസങ്ങൾക്ക് മുമ്പ് ഒരിക്കലും സംഭവിക്കാൻ പാടില്ലാത്ത, അല്ലെങ്കിൽ കേരളത്തിൽ ഒരിക്കലും സംഭവിക്കാൻ പാടില്ലാത്ത ഒരു കാര്യം കളമശ്ശേരിയിൽ സംഭവിച്ചു. 10-25 കൊല്ലക്കാലം ആ ഭാഗത്ത് ജീവിച്ച ഒരു വ്യക്തിയാണ് ഞാൻ. എന്നെ നമ്മ എല്ലാവരെയും ഏറെ വേദനിപ്പിച്ച ഒരു കാര്യമായിരുന്നു അത്. പക്ഷേ ഒരു സന്തോഷകരമായ കാര്യം ഇതിനോടനുബന്ധിച്ചുണ്ടാവുകയുണ്ടായി. നമ്മുടെ ബഹുമാനപ്പെട്ട മുഖ്യമന്ത്രി പിണറായി വിജയൻ്റെ കീഴിൽ അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ഭരണകക്ഷി മാത്രമല്ല, പ്രതിപക്ഷ കക്ഷികൾ ഒന്നടങ്കം അണിനിരക്കുകയും ഗവൺമെൻറ് എടുക്കുന്ന എല്ലാ പ്രവൃത്തിക്കും പൂർണ്ണ സഹകരണം, പിന്തുണ നേരുകയും ചെയ്തു. ഈ ഐക്യബോധം ഇനിയും ഉണ്ടാവട്ടെ എന്ന് പ്രാർത്ഥിച്ചുകൊണ്ട് ഞാൻ എൻ്റെ വാക്കുകൾ അവസാനിപ്പിക്കുന്നു. എല്ലാവർക്കും നന്മ വരട്ടെ. വളരെ നന്ദി സർ.
wishing Keraleeyam 2023 every success as we move ahead. We have dignitaries joining us online offering their felicitations. First, let's listen to Professor Dr. Amartya Sen. Yes, things have moved on with Kerala being the only state in India that can compare and in fact beat China in terms of educational achievement and also in many ways in healthcare. The celebration is of course an occasion not of pontification, but for understanding how much can be achieved by every state in India by concentrating on the objects that the country ought to pursue. Dr. Romila Thapar. Different things. And that's partly what adds to the excitement of being in a place which is not the same from beginning to end, as it were. It keeps on changing as you travel, not only the landscape, but the actual occupation. And as it happens also in many cases, the people that inhabit these lands. I mean, Kerala is one area that has had an infinite number of migrant populations coming and settling, which has added to the very enriched, really, the culture of Kerala. So the point that I'm trying to make is really that one must now begin to see Kerala as in the middle of a cosmopolitan world. Its early history is not an isolated history. It is the history of a cosmopolitan world which is very active, rushing this way and that way, and Kerala is there as a kind of pivot in this trading situation. And certainly in Kerala, this is a remarkable fact that there is such a high percentage of literacy. And I think it does make a difference in the sense that people's attitudes then become much more open, much more rational. They ask for explanations which are not just mythology, but which are legitimate logical explanations. And going about business and doing things and so on also gets rationalized in a proper sense. And ലാൽ, ശ്രീ കമൽഹാസൻ, ശോഭന എന്നിവർക്ക് പരിപാടി അവസാനിക്കുന്നതിന് മുൻപ് തന്നെ വേദി വിടേണ്ട ഈ ചടങ്ങിൽ നിന്ന് വിടുന്നു. Let's now listen to the felicitation by Shri S. Somnath, Chairman ISRO. കേരളപ്പിറവി ദിനമായ നവംബർ 1 മുതൽ 7 വരെ നടക്കുന്ന കേരളത്തിന്റെ മഹോത്സവം കേരളീയത്തിന് എൻ്റെ എല്ലാവിധ ആശംസകളും. കേരളത്തിന്റെ തനത് സാംസ്കാരിക വൈവിധ്യത്തെയും കേരളത്തിന്റെ നേട്ടങ്ങളെയും എടുത്തു കാണിക്കുന്ന ഈ ഒരാഴ്ച ഉത്സവത്തിൽ പങ്കെടുക്കുന്ന എല്ലാവർക്കും എൻ്റെ ഹൃദയംഗമായ ആശംസകൾ. ഞാൻ ഈ കേരളത്തിൽ തന്നെ പഠിച്ചു വളർന്ന സാധാരണ സർക്കാർ സ്കൂളുകളിൽ സ്കൂൾ വിദ്യാഭ്യാസം നേടിയ കേരളത്തിനുള്ളിലുള്ള വിദ്യാഭ്യാസ സ്ഥാപനങ്ങളിലൂടെ എഞ്ചിനീയറിംഗ് പാസ്സായ ഒരാളാണ്.
സ്പേസ് മേഖലയിൽ പ്രവർത്തിക്കാൻ കഴിഞ്ഞതാണ് എൻ്റെ ജീവിതത്തിലെ ഏറ്റവും വലിയ നേട്ടം. ഒരു ഭാരത പൗരനെന്നതിനപ്പുറം ഒരു കേരളീയൻ എന്ന നിലയിലും ഞാൻ വളരെ അഭിമാനം ഉൾക്കൊള്ളുന്നു. ഈ കേരളീയം ആഘോഷിക്കുന്ന സമയത്ത് നമ്മൾ നോക്കേണ്ടത് ഭാരതത്തിൻ്റെ ഒപ്പം കേരളത്തിൻ്റെ വരും വർഷങ്ങളിലെ വികസന സാധ്യതകളെക്കുറിച്ചിട്ടാണ്. ടൂറിസത്തിന് ഏറ്റവും അനുയോജ്യമായ വിദ്യാഭ്യാസ, ആരോഗ്യ, റിസർച്ച് മേഖലയിൽ വലിയ കോൺട്രിബ്യൂഷൻ നടത്താൻ കഴിയുന്ന ഒരു മേഖലയാണ് കേരളം. കേരളത്തിൽ നിന്ന് പുറത്തു പോയിട്ടുള്ള ആളുകളുടെ എണ്ണം വളരെ അധികമാണ്. ലോകത്ത് എവിടെ ചെന്നാലും ഒരു മലയാളി സാന്നിധ്യം നമുക്ക് കാണാൻ കഴിയും. അത് ശാസ്ത്ര മേഖലയിലാകട്ടെ, ടെക്നോളജി മേഖലയിലാകട്ടെ, മാനേജ്മെൻറ്റിലാകട്ടെ, എൻ്റർപ്രണർഷിപ്പിലാവട്ടെ, ജോലിയുടെ വിവിധ തലങ്ങളിലാവട്ടെ, മലയാളികൾ ലോകത്തിൻ്റെ പല കോണുകളിലും എത്തി അവരുടേതായ വ്യക്തിമുദ്ര പതിപ്പിക്കുകയും സമൂഹത്തിൽ വളരെ ഉന്നതമായ സ്ഥാനങ്ങൾ കരസ്ഥമാക്കുകയും ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. വരും വർഷങ്ങളിൽ സാമ്പത്തികമായിട്ടും സാമൂഹികമായിട്ടുള്ള പുരോഗതി നേടാനായിട്ട്, കേരളത്തിൻ്റെ പുതിയ പാത തുറക്കാനായിട്ട് ഈ കേരളീയം മാർഗനിർദ്ദേശങ്ങൾ മുന്നോട്ട് വയ്ക്കട്ടെ എന്നും അത് ഇവിടുത്തെ ഭരണകൂടം, പൊതുമേഖല, പൊതു ഇടങ്ങളിലെല്ലാം ചർച്ച ചെയ്യപ്പെടുകയും അതിനുവേണ്ടിയിട്ടുള്ള വഴിത്താരകൾ വെട്ടിത്തുറക്കുകയും ചെയ്യാനായിട്ട് ഈ ഡിസ്കഷനുകൾ, ഇതിൽ നടക്കുന്ന ചർച്ചകൾ എല്ലാം വഴി തുറക്കട്ടെ എന്നും ആത്മാർത്ഥമായിട്ട് ആശംസിക്കുന്നു. അഡ്വക്കേറ്റ് കെ വേണുഗോപാൽ. So far as Kerala is concerned, it has been recognized as one of the best governed states. And this is so by the Public Affairs Index of 2020. We declared Kerala to be the best governed state. In addition to that, the welfare measures which Kerala has been undertaking has been exemplary. And its educational achievements has projected it as the best in the country. Its overall health performance also has been applauded by no less than Niti Aayog. Would also wish Keraleeyam 2023 a great success. Shri T.M. Krishna. Namaskaram. I'd like first to wish the people of Kerala a very happy Kerala Piravidinam, and a special thank you to the Honorable Chief Minister and the Government of Kerala for organizing this wonderful 7-day Keraleeyam festival. Kerala has always had a very, very special place for me as an artist. I still remember over 25 years ago traveling to Kerala and for the first time performing in innumerable temples across the state. And what has been very fascinating about Kerala is this intermingling of what we call democratic values, modernity, with deeply rooted sense of people, of faith, of faiths in the plurality, of cultures, of dances, of music, and the fluidity with which there was always a conversation between these two very different entities. We live in times when the politics of this country has largely been about creating a dichotomy between history, mythology, faith, and values of democracy, values of questioning, debate, thinking, intellection. And somehow today's politics wants a battle between all this. And in this battle, lies are being spewed. In this battle, ethical values are being lost. If there is a state in this country that completely demolishes this dichotomous view of living, it is Kerala. It is a place where people have married these very different ways of thinking, feeling, experiencing life. And they've also found ways to make sure these different things talk to each other. How can rationality and a deep-seated belief in a supernatural being live together? We wonder, but Kerala people show us that it can. That both can have ethical values that are about humanity, that are fundamentally about all of us living together, all of us not tolerating each other, but celebrating one another. And I think Kerala and Keraleeyam is exactly that.
Ustad Amjad Ali Khan. Namaskar. I'm very happy that Kerala is celebrating Keraleeyam from the November 1st to showcase the achievements and the message they are trying to give to the world. Kerala is receiving lots of tourists from all over the world, especially for their hospitality, for the beauty of Kerala landscapes, and Ayurveda and yoga. I always feel at home in Kerala, and my relationship goes back nearly 6 decades. I am grateful to Kerala government. They have invited me to open a music institution in Trivandrum. Kerala is known for their harmony and peace and the message of literacy. Among all our states of India, Bharat, Hindustan, Kerala is known for 100 or 200 literacy. The education is absolutely great strength of Kerala, and I have received so much love and blessings from every corner of Kerala. I'm very keen to visit once again with my grandchildren, Abir and Zuhan, and my sons, Aman, Ayan. We would like to come and offer our musical tribute to Keraleeyam and every Keralite. And I would like to congratulate every Keralite for this beautiful presentation of Keraleeyam. I wish all the best. Jai Hind and Jai Kerala. കേരളീയം 2023 ഔപചാരിക ഉദ്ഘാടന ചടങ്ങിൽ പങ്കെടുത്ത ഏവർക്കും ഔപചാരികമായി നന്ദി പ്രകാശിപ്പിക്കുന്നതിന് വേണ്ടി ക്ഷണിക്കുന്നു. ഇൻഡസ്ട്രീസ് ഡയറക്ടറും സംഘാടക സമിതി കൺവീനറുമായ ശ്രീ എസ് ഹരികിഷോർ IAS. പ്രിയപ്പെട്ടവരെ, കേരളീയം എന്ന ആശയം അവതരിപ്പിക്കുകയും കേരളീയത്തിൻ്റെ ആദ്യ പതിപ്പ് ഏറ്റവും മികച്ച രീതിയിൽ ആവിഷ്കരിക്കാൻ വേണ്ട എല്ലാ മാർഗനിർദ്ദേശവും നേതൃത്വവും നൽകിയ കേരളത്തിൻ്റെ ആരാധ്യനായ മുഖ്യമന്ത്രി ശ്രീ പിണറായി വിജയൻ അവർകളാണ് ഇന്ന് കേരളീയം ഉദ്ഘാടനം ചെയ്തിട്ടുള്ളത്. ഇവിടെ കൂടിയിരിക്കുന്ന ഓരോരുത്തരുടെയും പേരിൽ ബഹുമാനപ്പെട്ട കേരള മുഖ്യമന്ത്രി ശ്രീ പിണറായി വിജയൻ അവർക്കുള്ള നന്ദി രേഖപ്പെടുത്തിക്കൊള്ളട്ടെ. ഈ ഉദ്ഘാടന ചടങ്ങിന് അധ്യക്ഷസ്ഥാനം വഹിച്ച ആരാധ്യനായ റവന്യൂ വകുപ്പ് മന്ത്രി ശ്രീ കെ രാജൻ അവർകളോടുള്ള സംഘാടക സമിതിയുടെ നന്ദിയും ഞങ്ങൾ ഓരോരുത്തരുടെയും പേരിൽ അറിയിക്കട്ടെ. ഇന്ന് ആമുഖ ഭാഷണം നടത്തിയത് കേരളീയത്തിൻ്റെ സ്റ്റിയറിംഗ് കമ്മിറ്റി ചെയർമാനും ബഹുമാനപ്പെട്ട ധനകാര്യ വകുപ്പ് മന്ത്രിയുമായ ശ്രീ KN ബാലഗോപാൽ അവർകളാണ്. കേരളീയം മന്ത്രിസഭാ ഉപസമിതിയുടെ ചെയർമാൻ എന്നുള്ള രീതിയിൽ കേരളീയം നടപ്പിലാക്കാൻ വേണ്ട പ്രത്യേക നേതൃത്വം നൽകിയ അദ്ദേഹത്തിന് നിങ്ങളുടെ ഓരോരുത്തരുടെയും പേരിലുള്ള നന്ദി അറിയിക്കുകയാണ്. കേരളീയത്തിൻ്റെ ബ്രോഷർ പ്രകാശനം ചെയ്ത ബഹുമാനപ്പെട്ട സ്പീക്കറോടുള്ള നന്ദി അറിയിച്ചുകൊള്ളുന്നു. ഇന്ന് സ്വാഗതം ആശംസിച്ചത് ബഹുമാനപ്പെട്ട പൊതുവിദ്യാഭ്യാസ വകുപ്പ് മന്ത്രി ശ്രീ വി ശിവൻകുട്ടി അവർകളാണ്. സംഘാടക സമിതി ചെയർമാൻ എന്നുള്ള രീതിയിൽ ആദ്യഘട്ടം മുതൽ തന്നെ ഓരോ സബ് കമ്മിറ്റിയുടെ പ്രവർത്തനത്തിൽ പങ്കെടുക്കുകയും വേണ്ട മാർഗ്ഗനിർദ്ദേശം നൽകുകയും ഓരോ പ്രവർത്തനവും മികച്ചാണെന്ന് ഉറപ്പുവരുത്താൻ വേണ്ട നിരന്തര ഇടപെടൽ നടത്തുകയും ചെയ്ത ബഹുമാനപ്പെട്ട ശിവൻകുട്ടി മിനിസ്റ്ററോടുള്ള നന്ദി എല്ലാവരുടെയും പേരിൽ അറിയിക്കുകയാണ്. ഇന്ന് ഇവിടെ എത്തിച്ചേർന്ന് ആശംസകൾ അറിയിച്ച മന്ത്രിമാരായ ശ്രീ റോഷി അഗസ്റ്റിൻ, ശ്രീ കെ കൃഷ്ണൻകുട്ടി, ശ്രീ AK ശശീന്ദ്രൻ, ശ്രീ അഹമ്മദ് ദേവർകോവിൽ, ശ്രീ ആന്റണി രാജു എന്നീ ഓരോ ബഹുമാനപ്പെട്ട മന്ത്രിമാരോടും ഇവിടെ എത്തിച്ചേർന്നിട്ടുള്ള ഓരോരുത്തരുടെയും പേരിലും സംഘാടക സമിതിയുടെ പേരിലുമുള്ള നന്ദി അറിയിക്കുകയാണ്. ആശംസകൾ അർപ്പിച്ച് സംസാരിച്ച പ്രിയങ്കരനായ ശ്രീ കമലഹാസൻ, ശ്രീ മമ്മൂട്ടി, ശ്രീ മോഹൻലാൽ, കുമാരി ശോഭന, ശ്രീ MA യൂസഫലി, ശ്രീ രവി പിള്ള, ശ്രീ MV പിള്ള, ശ്രീ T പത്മനാഭൻ, ഇവർ ഓരോരുത്തരോടുമുള്ള നന്ദി നിങ്ങളുടെ ഓരോരുത്തരുടെയും പേരിൽ അറിയിക്കുകയാണ്. I also thank His Excellency Dr. Abdul Nasser Al Shali,
Ambassador UAE for honoring us with your presence. His Excellency Chang Dae-jong, Ambassador of South Korea, also was here to give us felicitation, and on behalf of everyone, we thank South Korean Ambassador for bestowing the honor of your presence upon this special occasion. ക്യൂബയുടെയും വിയറ്റ്നാമിൻ്റെയും പ്രതിനിധികൾ ഈ വേദിയിൽ ആശംസകൾ അർപ്പിക്കാൻ എത്തിച്ചേർന്നുണ്ട്. അവർക്കും നിങ്ങൾ ഓരോരുത്തരുടെയും പേരിലുള്ള നന്ദി അറിയിക്കുകയാണ്. വീഡിയോ സന്ദേശം വഴി ആശംസകൾ അറിയിച്ച പ്രൊഫസർ ഡോക്ടർ അമർത്യ സെൻ, ഡോക്ടർ റോമില താപ്പർ, ശ്രീ എസ് സോംനാഥ്, അഡ്വക്കേറ്റ് കെ കെ വേണുഗോപാൽ, ശ്രീ ടി എം കൃഷ്ണ, ഉസ്താദ് അംജദ് അലി ഖാൻ എന്നിവർ ഓരോരുത്തരോടുമുള്ള നന്ദി അറിയിക്കുകയാണ്. ഈ സദസ്സിൽ വിശിഷ്ട സാന്നിധ്യം കൊണ്ട് സദസ്സിനെ സമ്പന്നമാക്കിയ ആരാധ്യരായ മന്ത്രിമാർ, എം പിമാർ, എം എൽ എമാർ, ജനപ്രതിനിധികൾ, വിശിഷ്ട വ്യക്തികൾ എന്നിവർ ഓരോരുത്തരോടുമുള്ള നന്ദി സംഘാടക സമിതിയുടെ പേരിൽ അറിയിക്കുകയാണ്. 2013 ഓഗസ്റ്റ് 23 ബഹുമാനപ്പെട്ട മുഖ്യമന്ത്രി നിയമസഭയിൽ കേരളീയം എന്ന ആശയം അവതരിപ്പിച്ചതിന് ശേഷം 20 സബ് കമ്മിറ്റികളുടെ നേതൃത്വത്തിൽ കഴിഞ്ഞ 75 ദിവസത്തെ അക്ഷീണമായ പ്രവർത്തനമാണ് കേരളീയം ഇന്ന് ആവിഷ്കരിക്കപ്പെട്ടിട്ടുള്ളത്. ഇതിന് നേതൃത്വം വഹിച്ച 20 സബ് കമ്മിറ്റികളുടെ ചെയർമാൻമാരും വൈസ് ചെയർമാൻമാരും കൺവീനർമാരും കോർഡിനേറ്റർമാരും ഒരുപാട് അംഗങ്ങളും അടങ്ങിയ ഒരു വലിയ ടീമിൻ്റെ പ്രയത്നമാണ് കേരളീയം യാഥാർത്ഥ്യമാക്കാൻ നമ്മളെ സഹായിച്ചിട്ടുള്ളത്. ഇവിടെ ഈ സബ് കമ്മിറ്റികളിലെ ഓരോരുത്തരും എത്തിച്ചേർന്നിട്ടുണ്ട്. എല്ലാവരോടും ഉള്ള നന്ദി അറിയിക്കുകയാണ്. കേരളീയത്തിൻ്റെ ഭാഗമായി രൂപീകരിച്ചിട്ടുള്ള സബ് കമ്മിറ്റികൾ കൂടാതെ വിവിധ വകുപ്പുകളുടെ നേതൃത്വത്തിലുള്ള സേവനം കേരളീയത്തിന് ലഭ്യമായിട്ടുണ്ട്. ഒട്ടേറെ വകുപ്പുകൾ കേരളീയം മികച്ചതാക്കാൻ വേണ്ടി പ്രയത്നിച്ചിട്ടുണ്ട്. അവർക്ക് ഓരോരുത്തരോടുമുള്ള നന്ദി അറിയിക്കുകയാണ്. ഇന്ന് ഈ ചടങ്ങിൽ പങ്കെടുത്ത് സാന്നിധ്യം കൊണ്ട് ചടങ്ങിനെ ധന്യമാക്കാൻ കേരളത്തിൻ്റെ വിവിധ സാമൂഹ്യ സാംസ്കാരിക രാഷ്ട്രീയ മേഖലയിൽ നിന്നുള്ള ആളുകൾ സദസ്സിൽ എത്തിച്ചേർന്നിട്ടുണ്ട്. സ്കൂൾ കുട്ടികൾ മുതൽ പ്രൊഫഷണൽ ജീവനക്കാർ വരെ, കോളേജ് വിദ്യാർത്ഥികൾ മുതൽ ഉദ്യോഗസ്ഥർ വരെ, തൊഴിലാളികൾ മുതൽ കുടുംബശ്രീ പ്രവർത്തകർ വരെ, അങ്ങനെ സംഘടനാ ഭാരവാഹികളും സാമൂഹ്യ പ്രവർത്തകരും ഉൾപ്പെടെ സമൂഹത്തിൻ്റെ നാനാ തുറകളിൽ നിന്നുള്ള ആളുകൾ ഈ ചടങ്ങ് ധന്യമാക്കാൻ ഇവിടെ എത്തിച്ചേർന്നിട്ടുണ്ട്. ഓരോരുത്തരുമുള്ള നന്ദി സംഘാടക സമിതിയുടെ പേരിലും ഇവിടെ കൂടിയിരിക്കുന്ന ഓരോരുത്തരുടെയും പേരിലും അറിയിക്കുകയാണ്. ഒരിക്കൽ കൂടി ഇവിടെ എത്തിയിട്ടുള്ള വേദിയിലും സദസ്സിലുമുള്ള പ്രിയപ്പെട്ട അതിഥികൾക്കും ഇവിടെ എത്തിയിട്ടുള്ള എല്ലാവർക്കും കേരളീയത്തിന് വേണ്ടി നന്ദി അറിയിച്ചുകൊണ്ട് കേരളീയത്തിൻ്റെ 42 വേദികളിൽ നടക്കുന്ന ചടങ്ങിലേക്ക് എല്ലാവരെയും സ്വാഗതം ചെയ്തുകൊണ്ട് ഞാൻ എൻ്റെ വാക്കുകൾ നിർത്തുന്നു. എല്ലാവർക്കും ഒരിക്കൽ കൂടി നന്ദി. നന്ദി ശ്രീ ഹരികിഷോർ. നവകേരള നിർമ്മിതി ലക്ഷ്യമിട്ടുകൊണ്ട് വിഭാവനം ചെയ്ത നിരവധി പദ്ധതികളുമായി മുന്നോട്ട് പോകുന്ന കേരളീയം 2023 ഔപചാരിക ഉദ്ഘാടന ചടങ്ങ് ഇതോടുകൂടി ഇവിടെ അവസാനിക്കുകയാണ്. എത്തിച്ചേർന്ന ഏവർക്കും നന്ദി. ചടങ്ങിന് സമാപനം കുറിച്ചുകൊണ്ട് പോലീസ് ബാൻഡ് അവതരിപ്പിക്കുന്ന ദേശീയ ഗാനം.